성류한교회 교회 여러분, 한 주간 평안하셨습니까? 우리 각자 장소는 다르지만 한마음 한뜻으로 함께 하나님을 예배할 수 있어서 기쁩니다. 알려드립니다. 온라인을 통해 성경 공부를 하기 원하시는 분들을 새롭게 모집합니다. 하나님의 말씀을 함께 공부하며 서로 삶을 나누고 삶의 변화를 함께 경험하기 원하시는 분들은 누구나 참여하실 수 있습니다. 문의 및 신청은 한동원 목사님께 해주시기 바랍니다. 불안한 세상에서 평화 찾기라는 주제로 여선교회 선교학교가 열립니다. 이충호 목사님께서 강사로 섬겨주십니다. 9월 25일부터 26일까지 진행되며 참가비는 $20입니다. 김지영 회장님께 문의해 주시기 바랍니다. 사용하지 않는 랩탑을 도네이션 해주시면 헤이리에서 신학을 공부하는 분들, 그리고 영어와 컴퓨터를 배우려는 분들이 사용할 수 있습니다. 헤이리 힘 미션 센터의 소속 학생들입니다. 헤이리 선교 지원에 많은 참여를 부탁드립니다. 강쌤 전도사님께 문의해 주시기 바랍니다. 성류한교회 모든 부서는 온라인을 통해 주일 예배를 드립니다. 현장 예배 가능성은 상황을 조금 더 지켜보고 논의하겠습니다. 주일 아침 교회 문은 열려 있습니다. 이제 마음과 정성을 모아 함께 하나님을 예배하겠습니다. 하나님, 이 시간 우리가 드리는 찬양과 예배를 기쁘게 받아 주시옵소서. 이 시간 우리 모두에게 하나님의 크신 사랑과 은혜로 함께하여 주시옵소서. 좌로 나갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네.
여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다. 하나님 아버지, 오늘 이렇게 주님의 거룩한 날에 주님 전에서 또한 가정에서 함께 예배드릴 수 있게 해주신 은혜에 감사를 드립니다. 코로나 사태가 시작된 지 벌써 반년이 흘렀습니다. 이로 인해 수많은 생명들이 고통받고 실직하고 목숨을 잃는 상황입니다. 또한 코로나로 인해 어려운 상황 속에 곳곳에서 인종차별 및 폭동이 일어나고 있습니다. 전례 없었던 이런 어려운 상황 속에 있는 우리 성도님들, 주님 기억하여 주시고 지켜주시길 간절히 바라옵나이다. 그러나 하나님 아버지, 이렇게 힘들고 어려운 가운데서도 주님께서는 우리를 살리는 새로운 희망을 주셨습니다. 위기와 역경은 오히려 기회라고 하듯이 백신 개발이 엄청 빠른 속도로 진행되고 있는 가운데 벌써 1차와 2차 임상실험을 끝내고 마지막인 3차 임상실험에 접어들었습니다. 연말까지 5억 개 이상의 백신이 생산된다 하고 백신이 이렇게 빨리 만들어지는 것도 역사상 처음이고 또한 이 백신 기술은 이제껏 하지 못했던 RNA를 기반으로 만들어진다고 하니 이 기회를 통하여 우리 의학 기술에 큰 도약이 이루어지고 또한 코로나뿐만 아니라 다른 여러 질병에도 적용할 수 있다고 들었습니다. 정말 우리 하나님께서 이 어려운 상황 속에 우리를 급하게 살리시기 위하여 쉬지 않고 일하고 계신 것을 다시 한번 느끼고 체험하며 무한한 감사와 영광과 존귀를 주님께 올립니다. 코로나로 인하여 그동안 힘들고 마음 졸이며 살았던 2020년, 이제 코로나로부터 해방될 2021년을 기대하면서 몇 달 안 남은 2020년을 건강히 무사히 잘 지낼 수 있도록 지켜주시옵소서. 하나님 아버지, 이곳에 세우신 우리 성요한 교회를 위하여 기도합니다. 이 교회의 마음과 뜻과 정성을 다하여 주님께 예배드리는 주님의 백성들이 넘쳐나게 하시고 늘 주님께 대한 헌신과 봉사가 살아서 역사되어지는 교회 되게 하여 주시옵소서. 오늘 주님의 말씀을 들고 단위에 서신 조 목사님, 성령의 능력으로 붙드시고 말씀을 귀 기울여 듣는 우리 모두에게 주님의 은혜가 깊이 넘쳐나며 우리의 자만과 고집과 위선이 깨어진 역사가 일어나는 귀한 이 한 시간 되게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리를 살리시고 또한 영원한 소망을 우리에게 허락하여 주신 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. Psalm 139:14. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. Psalm 139:14. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. Psalm 139:14. Psalm 139:14. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well.
I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. Psalm 139:14. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. Psalms 139, verse 14. Psalms 139:14. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. Psalm 139:14. Good morning. It's such a great joy to be able to spend this time together with you in worship. Would you turn with me to the Word of God for us today from Acts chapter 16, verses 23 through 25. And this is the Word of God. And when they had inflicted many blows upon them, they threw them into prison, ordering the jailer to keep them safely. Having received this order, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Do you remember thinking that for the safety and the health of everyone, it'd be better to worship from home rather than in person? And at that time, I thought that by Easter, we would be able to get together again and have this great celebration. But then Easter came and went. The summer came and went. VBS came and went. And even today, we're still praying about that day when we'll be able to safely worship together in person. How has this time of spending Sunday at home been for you? Initially, I think some of us, like myself, it was kind of nice. We didn't have to wake up as early. We could just roll out of bed in our pajamas and get comfortable and have church in the comfort of our own homes. But as the weeks turn to months, don't we kind of miss being together, seeing each other? There's something different about worshiping together versus just at home. We miss seeing each other's faces, having those lessons and activities in small groups, holding each other's hands for circle prayer. All of these things that we aren't able to do right now. And the question that we might have is, does that mean that we're missing out on worship? To help us to think about this, we read a Bible passage from the book of Acts. And in these verses, God shows us that worship isn't just about coming to church together and being in the same place. Worship isn't something that just happens when we're in this holy space. Worship isn't about where we are, but worship is about remembering the goodness and the love of God wherever we are and giving God the glory. When we read the book of Acts, we learn what it was like for the early Christians as they were trying to figure out what it meant to follow Jesus. In particular, today, we read what happened to the Apostle Paul and a close friend of his named Silas. They were out on the streets. They were sharing the message of Jesus when people who weren't very happy with what they were doing came and they unjustly had them arrested. So here we find Paul and Silas being forced away from their community of faith in a situation that we would say is far worse than social distancing at home. They were stuck, sitting in prison. Yet what do we find them doing next? They worship. Verse 25, again it says, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. When they were alone, away from their friends and family, probably very upset about all that was happening to them, they did the one thing that they knew would give them hope. They worship God. While our practice of social distancing is tough, we certainly can't compare it to being forced into jail. But what this passage, it helps us to remember is that worship isn't just about getting up early on Sunday, dressing up nice and coming to church. Worship isn't just about sitting with our friends and learning about God. Worship is something that we can do anywhere, anytime, as we remember God's love for us. As we think about what Jesus did for us on the cross, we remember just how much
God loves and cares for us, and we give God thanks. That's worship. This is something that we can do in the good moments of our lives as we remember that God is our provider. But we can also worship in the bad moments because we know that God hasn't forgotten us, but will continue to lead us. In all circumstances, God invites us to worship because God knows that it's when we remember His love for us that we will be strengthened to continue our journey as sons and daughters of God. As we read the verses that follow today's passage, we find that as Paul and Silas were praying and as they were singing hymns, the people around them were watching. And then there's this miraculous breakthrough that happened as an earthquake comes and the prison doors fly open. Now you would think that Paul and Silas would run away as fast as possible, but they don't. Their remembrance of God helped them to stay calm, and they trusted in what God was going to do. Rather than panicking, they praised God and trusted in how God was going to lead them even in that moment. And what God did next was, God used Paul in that place to share the gospel to all the other prisoners and even to the prison guard, that they could hear just how much God loves them. When we worship, whether that's together at church or even at home, we too are remembering the grace of God, who cares for us deeply. And because we can be confident of this, we're able to continue to grow in faith, so that just like Paul, we too can share the good news of Jesus. No matter where we are, God is there with us. Let us remember this wonderful truth. And just as Paul and Silas's act of worship helped spread the love of God, may our worship lead us to share God's love with others this week. Let us pray. Loving God, we thank you. Thank you for giving us this time today. Thank you for giving us the technology that allows us to worship from afar together, even in our own homes. But ultimately, thank you for sending Jesus. Thank you for showing us how deeply you care for each and every one of us through Jesus' message, through Jesus' life, death, and resurrection. God, as we remember that this week in our worship, help us then to go forth as your hands and feet in sharing your love with our families, our friends, and our communities this week. We thank you and we pray in Jesus' name. Amen.
여러분 안녕하셨습니까? 지난 한 주간 건강하게 지나셨죠? 평안하셨으라고 믿습니다. 오늘 주일학교 설교는 심동명 목사님이 해주셨네요. 저희 주일학교 3년 동안 전도사님으로 잘 봉사하시다가 지금은 뉴햄프시에서 목회하고 있습니다. 우리 특별 연주를 해주신 좌슈알리 선생님, 우리 찬양팀에도 봉사하시고요. 교사로도, 초등부 교사로도 일하십니다. 이렇게 두 분 함께 해주셔서 너무너무 감사드립니다. 오늘 저희들이 읽은 말씀은 다니엘서 9장 13절입니다. 이 모든 재앙이 이미 우리에게 내렸사오나 우리는 우리의 죄악을 떠나고 주의 진리를 깨달아 우리 하나님 여호와의 얼굴을 기쁘게 하지 아니하였나이다. 아멘. 다니엘은 바벨론의 볼모로 잡혀왔습니다. 기원전 597년 느부갓네살이 예루살렘을 침공하잖아요. 손쉽게 점령하고 왕을 교체한 후에 성전과 왕실에 있는 기물을 가지고 옵니다. 그때 사람도 데리고 와요. 왕과 귀족의 자녀 중에서 용모가 출중하고 지혜와 지식이 뛰어난 사람을 선택해서 데리고 옵니다. 그들에게 바벨론에 데리고 와서 교육을 시켜요. 교육을 받을 수 있는 기회를 주고 그 중에서 특출한 사람을 선택해서 왕실에서 공무원으로 일하도록 했습니다. 다니엘도 그 중에 한 사람입니다. 다니엘은 왕의 꿈을 해석해 주고요. 그리고 조언을 합니다. 이것을 바탕으로 해서 나라를 꾸려갈 수 있었습니다. 이것을 계기로 해서요. 다니엘이 온 나라를 다스리는 것이 되고요. 그리고 모든 지혜자들의 어른 역할을 하기도 했습니다. 사실상 총독의 역할을 다니엘이 감당했습니다. 이것을 무려 60년 동안 했다고 해요. 나라가 제국이 두 번 바뀌었습니다. 바벨론에서 페르시아로 바뀌었어요. 바벨론 끝 무렵에 느부갓네살 왕, 벨사살 왕이 있을 때도 일하고요. 페르시아 첫 무렵에 다리오 왕, 고레스 왕이 있을 때도 바벨론이 계속 고위 관리직으로 일을 하게 됩니다. 그리고 거룩한 영향력을 미쳤습니다. 어떻게 해서 이런 일이 가능한 것인가? 이 사람이 정치적 감각이 뛰어난 것인가 하는 생각을 해봅니다. 어떻게 해서 이렇게 제국이 바뀌었는데도, 나라가 바뀌었는데도 계속 일할 수 있었는가 궁금합니다. 오늘 저희들은 다니엘서 9장 13절의 말씀을 읽습니다. 다니엘서 9장 거의 대부분은 다니엘이 기도하는 내용이에요. 근데 그 기도하는 내용을 곰곰이 들여다보면 무엇을 바탕으로 해서 어떤 생각을 가지고 기도하는지 알아볼 수 있습니다. 13절입니다. 우리 앞에 나와 있는데 다 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 모든 재앙이 이미 우리에게 내렸사오나 우리는 우리의 죄악을 떠나고 주의 진리를 깨달아 우리 하나님 여호와의 얼굴을 기쁘게 하지 아니하나이다. 요 가운데 한 절인데 가운데 주의 진리를 이라는 단어가 나옵니다. 하나님의 말씀을 의미합니다. 다니엘에게 있어서 하나님 말씀이 삶의 기준이 됐어요. 행동의 기준이 됐습니다. 하나님 말씀을 따라서 하나님 말씀을 깨닫고 지킬 때하고 하나님 말씀을 떠나지 않을 때의 행동이 서로 구별되는 것을 알고 하나님 말씀대로 살아갑니다. 여기 주의 진리라는 단어 앞부분에 보면 그 떠나고라는 구절이 나옵니다. 하나님의 말씀이 있는데 하나님 말씀을 알고 하나님의 뜻이 무엇인지 알았는데도 그 하나님 말씀에서 떠났습니다. 그래서 죄악에 빠졌다라고 그렇게 적혀져 있네요. 하나님 말씀의 가르침대로 따라가지 않고요. 행악하고 범죄합니다. 그 결과로 그 앞부분에 보면 재앙이 우리에게 내렸다라고 그렇게 적혀져 있어요. 하나님의 말씀을 알고 무슨 뜻인지 알았는데도 그것을 떠나서 지키지 않을 때 우리에게 재앙이 임했구나라고 그렇게 생각하고 있습니다. 주의 진리 뒷부분에 보면 깨달아라는 단어가 나옵니다. 하나님의 말씀이 무엇인지 들었습니다. 하나님 말씀이 무엇인지 깨달았습니다. 그래서 그 말씀대로 살아갑니다. 살아가기 때문에 여호와 하나님이 그것을 보고 기뻐한다라고 이렇게 적혀져 있네요. 기뻐한다는 것을 여호와 하나님 얼굴을 묘사할 때 그 얼굴이 좀 밝은 것을 생각하고요. 하나님 여호와 얼굴이 기쁘게 됐다라고 그렇게 생각합니다. 그 결과로는 인자가 내린다라고 다니엘이 기도합니다. 요 글귀에는 나오지 않지만은
이것이 다니엘 기도한 9장이 대부분이 기도하는 내용이거든요. 그 기도하는 앞부분에 보면 인자가 내린다라는 표현이 나와요. 그래서 그것과 연관시켜 보면 쉽게 이해할 수 있습니다. 하나님 말씀을 알고 그것을 지키게 될 때 하나님이 기뻐하시고 그 안에는부터 인자가 내린다라고 적혀져 있습니다. 이것이 다니엘 생각의 기본 틀입니다. 다니엘은 가장 중요한 게 하나님 말씀이었어요. 하나님 말씀대로 살 때 하나님이 기뻐하시고 인자 은혜를 내려주신다. 하나님 말씀대로 하나님 말씀을 떠나 살 때 우리가 죄악에 빠질 것이고 그렇게 그 삶은 재앙이 임하는 삶이다. 라는 요 두 가지 뚜렷한 행동 패턴이 여기에 나왔습니다. 그래서요, 요것을 고백하고 다니엘은 이틀 안에서 세상을 바라보고 이틀 안에서 행동에 옮겼습니다. 다니엘은 이틀 안에서 기도하고 있는 중입니다. 지금 이 9장 전체를 읽었는데 9장 전체 그 대부분이 기도하는 내용이에요. 우리가 하나님 말씀을 제대로 알고 하나님 말씀을 지키지 못해서 우리가 죄악에 빠져서 이런 일이 벌어졌구나. 우리가 바벨론에 온 것은 성전이 무너지고 성벽이 무너진 것은 하나님의 재앙이다라고 그렇게 현실을 파악합니다. 그러면서 회개하고 용서를 구하는 내용이 전체적인 내용이에요. 하나님, 우리가 잘못했습니다. 우리에게 용서해 주십시오. 우리에게 주의 얼굴빛을 보여주시고 성전을 다시 건축시켜 주옵소서. 성벽을 다시 세우게 해 주시옵소서. 우리가 우리 이스라엘로 돌아갈 수 있도록 회복시켜 주시옵소서. 라고 기도하는 내용이에요. 기도 내용은 그거예요. 근데 그 기도 내용 밑바탕에 보면 가장 핵심은 기본 틀은 주의 말씀대로 살지 못했던 것을 반성하고 주의 말씀대로 살겠다라고 결심하는 것이다. 그 말입니다. 다니엘은 이틀 안에서 세상을 바라봤습니다. 그리고 이틀 안에서 자기에게 주어진 역할을 감당했습니다. 다니엘은 왕이 바뀔 때마다 어떻게 하면 그 사람 입맛에 맞게 행동할까를 별로 생각하지 않았습니다. 다니엘은 제국이 바뀔 때마다 어떻게 하면 내가 출세할까 그것을 고려하지 않았습니다. 사람이 바뀌어도요, 왕이 바뀌어도요, 제국이 바뀌어도 이 사람의 행동 패턴은 똑같았습니다. 하나님의 뜻이 무엇이냐요. 그것이 그 사람의 기본 틀이었어요. 하나님의 뜻을 알고 하나님의 뜻을 실천할 때 하나님이 인자를 내려주신다, 하나님의 복을 내려주신다 라고 생각하고 그것을 묻고 그대로 행동을 했습니다. 왕이 바뀌어도요, 왕의 뒤편에 하나님이 있어요. 제국이 바뀌어도요, 제국 멀리에 하나님의 큰 뜻이 있어요. 하나님이 이 세상을 만드시고 주관하신다. 하나님을 찾고 하나님 말씀대로 사는 자에게 인자를 복을 주신다. 라는 기본 틀 안에서 그는 하나님의 뜻을 묻고 하나님의 뜻대로 행동했습니다. 그래서 왕이 바뀌어도요, 왕들이 바뀌었죠. 4명이나 바뀌었어요. 제국이 바뀌었습니다. 바벨론에서 페르시아로 바뀌어도 그는 꾸준하게 하나님 뜻을 묻고 고위 관리직을 유지할 수 있었습니다. 60년 동안 그가 고급 공무원으로서 그 바벨론과 페르시아의 국민들, 왕을 섬기고요, 국민들에게 거룩한 영향력을 미칠 수 있었습니다. 이 고백이 우리들의 고백이 되기를, 이 경험이, 이 은혜가, 이 복이 우리들 삶에도 있기를 소원합니다. 다니엘의 이런 삶의 자세는 믿음이 좋은 것으로 혹은 통찰력이 좋은 것으로 받아들일 수 있습니다. 다니엘의 이 기본 틀, 이런 기본 생각과 행동을 신앙 안에서 보면 믿음이 좋은 사람의 행동입니다. 근데 리더십에서 보면 이 사람은 통찰력이 좋은 사람의 행동으로 말할 수 있습니다. 다니엘은 믿음이 좋은 사람이었습니다. 또 다른 편으로 말하면 다니엘은 통찰력이 좋은 사람이었습니다. 통찰력은 사물을 꿰뚫어 보는 능력입니다. 사물을 이렇게 꿰뚫어 봐서 본질을 파악하고요, 그 본질을 바탕으로 해서 지금보다 더 나은 결과를 만들어내거나 그 본질을 파악한 본질을 바탕으로 해서 문제를 해결하는 재능, 그것을 바로 통찰력이라고 말합니다. 오늘날 솔로몬에게 두 여인이 찾아왔잖아요. 아기 한 명을 품고 와서 서로 자기 아들이라고 합니다. 솔로몬이 그거를 가만히 듣고 난 다음에 신하한테 말하잖아요. 칼 가지고 와라. 그리고 뭐 이렇게 싸울 필요가 있냐. 딱 반으로 나눠서 가져가라.
그렇게 제안을 합니다. 엄마가요, 자녀를 낳습니다. 엄마는 자녀를 사랑합니다. 자녀가 죽는 것을 도저히 볼 수가 없어요. 자녀가 죽을 바에는 차라리 내가 죽는 게 나아. 그게 엄마와 자녀가의 관계 속에 있는 본질이야. 그래서 솔로몬이 본질을 파악하고요. 그것에 입각해서 대답을 제안하는 거예요. 그냥 반으로 나눠 가져라. 거기서 한 여인이 얼굴이 사색이 돼서요. 내가 포기하겠다고 그러잖아요. 그 사람이 진짜 엄마입니다. 가짜 엄마와 진짜 엄마를 가려내고 진짜 엄마에게 아이를 줍니다. 이게 바로 통찰력입니다. 통찰력은 자녀에게는 이런 통찰력이 있었습니다. 통찰력을 얻는 데는 여러 가지 방법이 있다고 사람들이, 현자들이 이야기하고요. 그리고 리더십에 보면 소개되어 있습니다. 통찰력이 태어날 때부터 갖고 있다라는 분들 있더라고요. 부모님의 좋은 진을 받아서 태어날 때부터 그런 능력 있는 분들 있습니다. 있는 게 사실이죠. 통찰력은 지식과 지혜를 많이 쌓을수록 낳는다라고 말하는 분들이 있어요. 그래서 책을 많이 보는 거죠. 그리고 여러 가지 정보를 습득하는 거죠. 그리고 이렇게 생각을 하다 보면 생각지 못한 아이디어가 나타나서 그것이 통찰력으로 발전된다 그 말입니다. 통찰력은 훈련된다라고 그렇게 생각하시는 분들 참 많습니다. 그래서 끊임없이 자기 훈련을 통해서 자기의 통찰력을 키우려고 합니다. 예를 들자면 머릿속으로 이렇게 그림을 그려보고 상상하는 게 좋대요. 책을 읽을 때도 이렇게 자꾸 상상하다 보면 통찰력이 깊어진다고 합니다. 요즘에는 빅데이터를 이용해서 분석하고 강화하는 과정에서 통찰력이 생긴다라고 주장하는 분들도 참 많습니다. 빅데이터 여러분 아시죠? 우리들 삶이, 우리들 생각하고 이게 행동하는 패턴 이런 게 모든 게 다 그 슈퍼컴퓨터에 저장이 된다면서요. 그래서 우리가 어디 가는지 뭐 하는지 하여간 여러분들도 아시죠? 그런 데이터를 다 모아서 분석하고 가공하는 과정 중에 전혀 새로운 것을 발견할 수 있답니다. 그것이 그 분석하고 가공하는 사람에게 통찰력으로 드러나는 것입니다. 이런 여러 가지 제안들을 합니다. 그 참 좋게 받아들이고요. 그렇게 훈련하는 것도 참 좋을 것입니다. 근데 다니엘에게 있어서 통찰력은 이와는 다른 것이었습니다. 다니엘은 기도를 통해서 통찰력을 얻었습니다. 그런 점에서 자기가 찾는 통찰력이 아니라 자기가 얻는 통찰력이 아니라 주어진 통찰력이었습니다. 다니엘에게도요, 지혜와 지식이 뚜렷한 사람이라고 적혀져 있네요. 다니엘 1장에 보면 포로로 잡혀온 사람들, 볼모로 잡혀온 사람들 묘사하는 대목이 나오는데 거기에 지식이 참 통찰하다, 지혜에 통찰하며 그 다음에 모든 지식에 통달했다라고 이런 표현이 나옵니다. 다니엘도 그런 사람 중에 하나였습니다. 그럼에도 불구하고요, 다니엘이 어떤 생각을 할 때, 무엇을 바라볼 때 가장 많이 한 것은 기도하는 것이었습니다. 하나님께 기도하면서 하나님의 인도하심을, 하나님의 말씀을 구했습니다. 지금 세상 돌아가는 것이 무엇인지 어디로 가야 할지 알려고 할 때 그는 하나님 앞에 무릎 꿇었습니다. 내가 이것을 해야 될까 저것을 해야 될까 결정해야만 할 때 그는 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도했습니다. 우리 살아가다 보면 문제가 있을 수 있거든요. 다니엘에게도 문제가 부딪혀서 막 죽느냐 사느냐는 그런 때가 있었어요. 그럴 때 다니엘이 가장 먼저 한 것은 뭐냐면 하나님께 무릎 꿇고 기도하고 부르짖는 거였습니다. 하나님 도와주시옵소서. 하나님 내가 이 세상 어떻게 돌아가는지 알려주시옵소서. 하나님 내가 이럴 때 어떻게 행동해야 되는지 가르쳐 주시옵소서. 하나님 우리가 문제가 생겨서 죽게 됐으니 이것을 해결할 방법을 알려주시옵소서. 라고 무릎 꿇고 기도하고 부르짖었습니다. 그때 하나님이 응답해 주셨어요. 꿈을 통해 응답해 주시기도 하고요. 말씀을 통해서 응답해 주시기도 합니다. 그래서 우리 시기로 하게 되면 그 하나님의 응답함을 듣고요. 그 하나님의 말씀을 듣고 본질이 이것이구나라는 것을 파악해요. 요게 핵심이구나. 그리고 그것에 입각해서 왕에게 대답을 해주거나 해석을 해주거나 왕에게 어떻게 통치해야 될지를 조언을 합니다. 그 하나님께서 말씀해 주신 것을 받아들이고요. 그 말씀 그대로 말하고 행동을 다니엘이 옮겼습니다. 그래서 그가 그 말씀대로 세상을 바라보고요. 그 말씀대로 왕에게 조언하고요. 그 말씀대로 나라를 이끌어 갔습니다. 그 하나님의 말씀이 다니엘에게서는 통찰력으로 나타난 거예요.
그런 점에서 볼 때 다니엘의 통찰력은 얻어진 통찰력, 내가 가진 통찰력, 내가 훈련해서 깨달은 통찰력이 아니고 하나님으로부터 얻어진, 하나님으로부터 주어진 통찰력이었습니다. 그 점에서 그것은 영적인 통찰력이었습니다. 그 영적 통찰력을 가지고 다니엘은 60년 동안 왕이 바뀌어도 고위 관리직으로, 제국이 바뀌어도 고위 관리직으로 섬기며 백성들을 이끌어 갈 수 있었습니다. 다니엘이 가졌던 그 통찰력이 우리들의 것이 되기를 소원합니다. 여러분, 하나님이 이 세상을 만드시고 주관하신다. 이 세상 돌아가는 것 저편에는 하나님의 뜻이 있다라는 고백, 그 고백이 우리들의 고백이 되었으면 참 좋겠습니다. 그 고백이 우리들의 고백이 될 때 그것이 나의 기본 틀이 될 거야. 그 틀 안에서 우리는 세상 돌아가는 것을 볼 수 있고 그 틀 안에서 무엇을 해야 될지를 결정할 수 있고 그 틀 위에서 무엇을 해야 될지를 결정할 수 있고 그 틀 위에서 문제가 해결됐을 때 방법을 찾아낼 수 있습니다. 내가 그 고백을 가질 때 그것이 나의 삶의 밑그림이 될 것입니다. 그 밑그림 안에서 우리는 기도할 수 있습니다. 하나님, 내가 이 세상을 어떻게 봐야 될지 말씀해 주시옵소서. 하나님, 내가 무엇을 해야 될지 알려주시옵소서. 하나님, 우리 가정에, 우리 집에 이런 일터에 이런 문제가 생겼는데 어떻게 해결해야 될지 알려주십시오. 우리는 그렇게 기도할 수 있습니다. 이렇게 기도할 때 하나님의 응답하심이 있을 줄로 믿습니다. 하나님은 기도할 때 어느 순간 우리 마음을 통해서, 마음에 있는 생각을 통해서 주시기도 합니다. 하나님, 우리가 하나님께 기도할 때 어느 순간 성경을 통해서 알려주시기도 합니다. 우리가 성경 공부 같이 하는 사람들을 통해서 말씀해 주시기도 합니다. 기도할 때 깊이 기도하는 사람, 영적 깊이가 있는 사람에게 보여주시기도 하고, 기도할 때 또한 말씀해 주시기도 합니다. 어떤 형식으로든지 간에 하나님 우리의 기도를 들어주시고 우리에게 말씀해 주십니다. 그리고 어떤 경우에는 내가 이렇게 일을 처리하는 과정 중에서 이쪽을 막아주고 이쪽으로 가게 하고 이렇게 막고 틀어주는 과정을 통해서 말씀해 주시기도 합니다. 하나님은 좋으신 분이야. 그 좋으신 하나님은 우리의 기도를 들어주시고 좋으신 하나님은 우리에게 말씀해 주십니다. 그 말씀해 주신 것을 가지고 응답을 가지고 우리는 이 세상을 바라볼 수 있습니다. 그 말씀해 주신 것을 가지고 응답을 가지고 우리는 무엇을 할 것인가를 결정할 수 있습니다. 그것을 가지고 우리는 문제를 해결해 나가면서 살아갈 수 있습니다. 이 체험이, 이 고백이 우리들 모든 것이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그 말씀이, 그 해결책이 나에게 나침반이 될 것입니다. 그 하나님의 말씀이 우리들의 해결책이 될 것입니다. 그래서 우리들의 삶이 풍성해지고 그 풍성한 열매를 가지고 이웃들과 많은 사람들과 나누며 살아갈 수 있습니다. 그게 하나님이 원하시는 것입니다. 나의 삶 속에, 우리들 삶 속에 이런 놀라운 일들이 벌어지기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 1864년 덴마크하고 독일에서 전쟁이 있었대요. 여러분, 덴마크가 유럽 북서쪽에 있는 해변가에 있는 조그만 나라잖아요. 독일과 국경을 접하고 있습니다. 함부르크, 이제 그 주변입니다. 이 전쟁에서 덴마크가 패합니다. 해변가에 조그만 땅이 있었는데, 해변가에 이제 조그만 이렇게 땅인데, 그마저도 3분의 1, 이 내륙 독일 국경에 있는 3분의 1의 땅을 독일에 뺏깁니다. 이 덴마크는 북쪽에서 내려오는 북쪽 해안에서 내려오는 방향에 직접 영향을 받아요. 근데 그 북쪽 해안에서 내려오는 바람이 차갑고 세거든요. 바닷바람이. 그런 바람에 이게 약간 내륙 쪽에 오더라도 아침에 안개가 상당히 많이 낀다고 합니다. 그 바닷바람으로 인해서 해안꽃 땅은 거의 사용할 수 없어요. 황무지나 다름없습니다. 그나마 좀 약간 독일 쪽에 있는 땅이 경작을 할 수 있고 가축을 기를 수 있는 땅인데 그것을 다 뺏기고 말았습니다. 그래서 남아있는 땅은 해안 쪽에 있는 땅이고 황무지고 습해요. 농사도 지을 수 없고 동물도 키울 수 없는 그런 땅이었습니다. 그래서 국가 존립 자체가 불안하고요. 많은 사람들이 시리에 처해 있습니다.
이때 엔리코 달가스라는 사람이 일어섭니다. 우리 나무를 심읍시다. 이 해결책을 나무를 심는 수밖에 없습니다. 노르웨이 가면 참 전나무가 있는데 거기 노르웨이는 훨씬 더 추운 나라잖아요. 거기 전나무를 가져와다가 바닷가 근처에다 이렇게 쭉 경계선을 해서 쭉 이 나무를 심읍시다. 그러면 바람이 오는 것을 막을 수 있고요. 바람과 함께 모래가 막 날려오는데 그 모래 오는 것도 막을 수 있을 것입니다. 그러다 보면 이게 자꾸 나무를 많이 심다 보면 이 안개도 덜 끼게 될 것이고 그 안개가 덜 끼게 될 것이니까 그리고 이렇게 점점점 그 나무 때문에 습한 곳에 물이 많았는데 그 물로 인해서 비만 와도 막 홍수가 나고 그랬대요. 그런 것들을 이제 막을 수 있을 것입니다. 라고 그렇게 생각해요. 그래서 이 덴마크의 지금 문제를 해결할 수 있는 것은 해안가에 나무를 심는 거라고 생각하고 이분이 나무를 심자고 합니다. 사람들이 코웃음 치잖아요. 뭐 지금 먹고 살 길이 없는데 나무를 심느냐. 그런다고 해서 그런 일이 벌어질 것 같으냐. 라고 따르지 않습니다. 이분이 군인이었다고 하는데요. 그 정부에 제안을 해요. 이거 국토 개발 사업으로 하자. 이것만이 우리가 지금 살아갈 수 있는 길이다. 라고 제안을 하는데 정부 관료들이 뭐 듣나요? 안 듣죠. 그러니까 할 수 없이 자기 혼자 해요. 아들이 하나 있었다는데 본인하고 아들 혼자 도로에서 나무를 삼아다가 해안가에 심기 시작합니다. 이웃 사람들이 보기에 좀 딱해가지고요. 저 동참을 합니다. 이러면서 이웃 사람 바로 옆에 있는 사람이 짓다가 마을 사람들도 따라하고요. 그리고 제법 사람들을 하면서 사람들이 해안가에 노르웨이에서 가지고 온 전나무를 심었습니다. 이러면서 전 국토에 이게 나무만 심을 뿐 아니라 그 나무 심은 안쪽에 습한 지대가 있는데 거기에 이제 운하 같은 것들 이렇게 만들죠. 그 땅은 땅대로 운하 같은 것들을 만들면서 국토 개발 사업을 국토 개간 운동을 하게 됩니다. 30년 동안 했다 그래요. 30년 후 달가스는 세상을 떠났는데요. 덴마크는 살림이 무성한 나라가 됐습니다. 모든 땅이 옥토로 변하게 됐습니다. 지금은 전 세계에서 행복지수가 가장 높은 나라가 덴마크라고 합니다. 통찰력 있는 사람이 세상을 바꿨습니다. 다니엘의 통찰력이 오늘 성령학교에서 예배드리는 우리들 모두에게 있기를 원합니다. 특히 우리가 함께 살아가는 우리 자녀들, 우리 아들, 딸들에게 그들이 세상에 이제 커서 세상에서 지도자 역할을 할 때 그 다니엘의 통찰력이, 영적 통찰력이 우리 아들에게, 우리 딸들에게 있기를 원합니다. 하나님이 우리에게 은사를 주셨습니다. 하나님이 우리 지금 일하게 하신 그 장소는 하나님이 그 은사를 가지고 그 재능을 가지고 이 땅을 섬기라고 하나님이 내게 주신 것입니다. 우리 날마다 기도할 때 내가 가지고 있는 은사, 내가 가지고 있는 그것도 참 중요하죠. 그거보다 더 중요한 것은 나의 삶의 자리에서 하나님께서 통찰력을 부어주실 때 그 통찰력을 가지고 내 일터, 내 학교, 내 연구소, 나의 삶의 자리를 변화시킬 수 있습니다. 나를 통해서 하나님의 거룩한 영향이 벌어지고 이 땅에 하나님 나를 세울 수 있습니다. 기도하십시오. 하나님 다니엘에게 준 그 영적 통찰력을 나에게도 주셔서 나를 통해서 이웃들이 행복하게 할 수 있도록 도와주옵소서. 하나님 우리 아들과 딸들을 위해서 기도합니다. 그 아들과 딸들에게 주님이 영적 통찰력을 주셔서 그 아들을 통해서 그 딸을 통해서 이 땅을 주님 보시기에 기쁜 땅으로 변화시켜 주옵소서. 이 은혜가 우리들 가정 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 다니엘에게 주신 그 은혜가 우리에게도 있기를 원합니다. 다니엘에게 주신 그 영적 통찰력이 나에게도, 우리 아들에게도, 딸에게도 임하기를 원합니다. 그래서 우리 삶의 자리에서 주님의 말씀을 듣고 주님께 기도하고 주의 말씀 응답을 받고 그것을 붙들며 살아갈 수 있는 우리들 되게 하여 주옵소서. 우리가 있어서 학교가, 일터가, 나의 삶의 자료가 좀 더 하나님 뜻에 가까워지고 윤택해질 수 있도록 주님 저희들에게 복을 내려 주옵소서. 하나님 우리 코로나 사태로 인해서 여러 사람들이 고통 중에 있습니다. 스몰비즈 사는 성도님들 생각납니다. 무엇을 해야 될지 어떻게 해야 될지 손 놓고 넋 놓고 바라보고 있는 상황입니다. 하나님 지혜를 주시옵소서. 하나님 통찰력을 주시옵소서. 주여 은혜를 내려 주옵소서. 무엇을 해야 될지 어떻게 돌파구를 찾아갈지 알려주시옵소서. 그 은혜가 임하기를 소원합니다. 지금도 병원, 약국 등등 의료 분야에서 수고하는 우리 교우들 있습니다.
하나님 사랑으로 환자들, 오는 사람들 섬기게 해주시고 또한 본인도 건강할 수 있도록 지켜 주옵소서. 오늘 예배 드립니다. 하나님께 예물 드리는 이 시간입니다. 하나님께 주신 많은 것들 기억하고 감사하며 거룩하게 구별하여 예물 드립니다. 우리의 예물 받으시옵소서. 이 예물과 함께 기도하는 형제자매들의 마음 깊숙한 곳에 사정을 하시고 하나님 응답하시고 위로하여 주옵소서. 하나님 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 주와 같이 길 가는 것 즐거운 일 아닌가. 우리 주님 걸어가시 발자 주인을 알겠네. 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 우리 걸어가리. 어린아이 같은 우리 미련하고 약하나 주의 손에 이끌리어 생명길로 가겠네. 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 우리 걸어가리. 고치기는 들판이나 험한 골짜기라도 주가 인도하는 대로 주와 같이 가겠네. 한 걸음 한 걸음 주 예수와 함께 날마다 우리 걸어가리. 내게로부터 눈을 들어 주를 보기 시작하네. 주의 일을 보겠네. 내 작은 마음 돌이키서 하늘에 꿈꾸게 하네. 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네. 성령이 나를 변화시켜 모든 두려움 사라지네. 주의 일을 보겠네. 황폐한 땅 한가운데서 주님만 알게 되니 주님을 볼 때 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고
주님의 영광 임하네 주 볼 때 주님의 영광 살아계신 하나님을 느낄 때 내 삶은 주의 역사가 되고 하나님이 일하기 시작하네 모든 시선을 주님께 드리고 전능하신 하나님을 느낄 때 세상은 주의 나라가 되고 하나님이 일하기 시작하네 성부, 성자, 성령의 은혜와 축복과 보살핌이 오늘 교회에서, 가정에서, 일터에서 예배드리는 우리들 모두 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.